नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंकियां खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी फौज वालों किसी भी तरह की हमलावर हरकत नाल नजिठण दे लई भारती फौज नूं पूरी खुल दी है। रक्षा मंत्री 24 जून नूं दूजे विश्व युद्ध की जीत की 75वीं वरेगंढ समागम दे विच हिस्सा लैण दे लई मास्को जाणगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी कारण योग की महत्ता विश्व दे विच वधी है। उन्हें कहा कि योग नस्ल, रंग, लिंग भेद, विश्वास और देश दीआं दूरियां तो परे एक सूत्र दे विच परोंदा है। उत्तरी भारत के कई हिस्सों दे विच सूरज ग्रहण दौरान अद्भुत नज़ारा वेखण नूं मिलिया। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कोविड-19 के फैलाव नूं रोकण दे लई सूबिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ गई वधिया कारगुजारी की प्रशंसा की है। देश दे विच कोरोना वायरस तो ठीक होने वालों का आंकड़ा 55.49% तक पुजा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के खेती संबंधी ऑर्डीनेंस और आम सहमति के लिए 24 जून नूं सर्ब पार्टी मीटिंग सदन का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने खेती ऑर्डीनेंसां नूं घट्टो-घट्ट समर्थन मुल निज़ाम खत्म करने की दिशा दे वाल एक कदम दस्सिया है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के स्थिति बारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और तीनों सेनावां के मुखिया के नाल मीटिंग की। इस मीटिंग दौरान रक्षा मंत्री ने चीन के नाल लगती सरहद से चीनी फौज के वलों किसी भी तरह की हमलावर हरकत के नाल नजिठण के लिए पूरी खुल देने की गल कही। इस मीटिंग के चीन के नाल लगती सरहद की राखी के लिए भारत वलों वक्री रणनीतिक पहुंच अपनाउण ते भी चर्चा की गई। रक्षा मंत्री ने भारतीय फौज नूं चीन दे नाल लगदी जमीनी, हवाई ते दरियाई सरहद ते चीन दीआं गतिविधियां ते सख्ती दे नाल नज़र रखण नूं यकीनी बनाउण लई कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जून नूं दूजे विश्व युद्ध की जीत की 75वीं वरेगंढ नूं मनाउण दे लई आयोजित की जा रही विक्ट्री परेड दे विच हिस्सा लैण दे लई मास्को जा रहे हैं। यह परेड रूस के होर दोस्त मुल्कों वालों दूजे विश्व युद्ध विच फौजां वालों विखाई गई बहादरी ते कुर्बानी दे मान सत्कार वजों की जा रही है। रूस के रक्षा मंत्री सरगे शोइगु ने राजनाथ सिंह नूं इस विक्ट्री परेड के समागम दे विच हिस्सा लैण दे लई सੱਦਾ पत्र भेजा है। पहलां यह परेड 9 मई नूं होनी सी, पर कोविड-19 विश्व महामारी के मद्देनज़र इसनूं मुलतवी कर दिता गया सी। उधर एक 70 मैंबरी इंडियन मिलिटरी कंटिजेंट इस विक्ट्री परेड दे विच हिस्सा लैण दे लई पहलां ही मास्को पहुंच गया है। दूजे विश्व युद्ध दे विच रूस ते भारतीय फौजियां समेत होर कई मुल्कां दे फौजियां ने कई कुर्बानियां दित्तियां सन। भारत विक्ट्री परेड दे विच हिस्सा लैके इन्हां बहादुर फौजियां दी कुर्बानी दे लई श्रद्धांजलि भेंट करेगा। भारत समेत दुनिया भर दे विच कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस बार देश दे विच वखरे अते नवेकले ढंग दे नाल कौमांतरी योग दिवस मनाया गया। कोविड प्रोटोकॉल नूं ध्यान दे विच रखदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों नूं अपने घरां दे अंदर ही योग करन अते वध तों वध डिजिटल प्लेटफॉर्म दे राहें सांझे तौर ते योग क्रियावां दे विच शामिल होण दा सੱਦਾ दित्ता सी। कौमांतरी योग दिवस का मुख्य समागम इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्मां ते प्रसार भारती के सहयोग के नाल आयोजित किया गया। दूरदर्शन के ਵੱਖ-ਵੱਖ चैनलों ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मां ते प्रसारित हुए कौमांतरी योग दिवस समागम दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन दे विच कहा कि योग दिवस एकजुटता दा दिन है अते कौमांतरी योग दिवस विश्व भाईचारे का सुनेहा दिंदा है। उन्होंने कहा कि योग नस्ल, रंग भेद, धर्म अते आस्था ते देशां दीआं दूरियां तो परे सारिआं नूं एक सूत्र दे विच परोंदा है। उन्होंने कहा कि योग प्रति लोकां दा उत्साह अते योग दा फैलाव कितना को वधिया है, उसका अंदाज़ा माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग मुकाबले दे विच लोकां दी शमूलियत तो पता लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के खतरे के कारण इस बार कौमांतरी योग दिवस की थीम घर दे विच योग अते घर वालियां दे नाल योग रखी गई। उन्होंने कहा कि सारे जनतक प्रोग्रामां तो दूर रह के घरां दे विच अपने परिवारां दे नाल मिल के योग कर रहे हैं, जिस दौरान समाजिक दूरी का बकायदा ध्यान रखा जा रहा है। अजिहा करन दे नाल पूरे घर दे विच ऊर्जा का संचार हुंदा है। कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में
जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਕਿਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ योग ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ नहीं गंवाता। साथियों, योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਮ ਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੋਈ 6 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੇहद ਅਦਭੁਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਿਆ ਜਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1995 ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਨ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ, ਜਾਖਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਤਪੋਵਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਢੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਇਲਾਕੇ ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ 4.3% ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 15,413 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 306 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,254 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,10,461 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2,27,755 ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਦਰ 55.49% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,28,205 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5,285 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 2,112 ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 704 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 26,737 ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 1,639 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,074 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 99 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਮੌਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 758 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 543 ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਸਕ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤ ਲਿਖੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ APMC ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3500 ਤੋਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ TET ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। TET ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 55.49% ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।